کہ کبھی طالبان کا نام لینے پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہ ابھی تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور طالبان کے منسٹر آج گورنمنٹ کے مہمان ہیں۔ اپنوں پہ ستم، غیروں پہ کرم، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر یہ بھید بھاؤ کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر اس بھید بھاؤ کو ختم کریے اور سچے ہندوستانیوں کی طرح دیش کی ترقی کی طرف دیکھیے، ایجوکیشن کی طرف دیکھیے۔ ہمیں اس پوری دنیا میں بھارت کا ترنگا بلند کرنا ہے، اور جو لوگ بانٹنے کی سیاست کرتے ہیں، نفرت کی سیاست کرتے ہیں، وہ ترنگے کو جھکانا چاہتے ہیں۔ یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ انصاف کا ہے، یہ مسئلہ اس وراثت، اس سانجھی وراثت کو بچانے کا ہے جس سانجھی وراثت کی لڑائی ہم سب نے مل کر لڑی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایشور کے نام پر، اللہ کے نام پر، اس پرمیشور کے نام پر شپت لیتے ہیں کہ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا بنا کسی بھید بھاؤ کے سچی شردا سے قانون کو نافذ کریں گے۔ وہ سچی شردا یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں بلڈوزر چل جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم ومن دعا بدعوت الی یوم الدین۔ ہمارے درمیان ملک کے ممتاز، ہم سب کے سرپرست، ملک کے ممتاز ماہر اسلامی قانون جناب صدر محترم خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور جنرل سیکریٹری فضل الرحیم مجددی صاحب اور امیر جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی صاحب، علی اصغر امام مہدی صاحب ناظم جمعیت اہل حدیث اور قبلہ امام مجتہد صاحب ہمارے، اور تمام معززین کے ساتھ ہمارے سینئر ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی صاحب، آپ سب حضرات جو سامنے معززین بیٹھے ہیں، یہ چونکہ سبھی کے نام لینا وقت کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس کاز کے لیے آئے ہیں، جس سبب سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی رمضان المبارک میں یہاں پر دھرنے سے ایک آغاز کیا گیا تھا، لیکن وہ قانون جسے کالا قانون کہنا چاہیے، وہ کسانوں کی طرح ہی ایک قانون ایک مائنورٹی پر تھوپا گیا، اور جیسا کہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ آغاز ہے جب سے بھاجپا سرکار ستہ میں آئی ہے، اقتدار میں آئی ہے، ہمارے سکھ بھائیوں کے مذہبی معاملات سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، برابر اس کی شکایتیں مل رہی ہیں، اور اسی طرح ہمارے عیسائی بھائیوں کے معاملات سے بھی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے مذہبی معاملات کی بھی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ یہ سچ ہے۔ یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ انصاف کا ہے، یہ مسئلہ اس وراثت، اس سانجھی وراثت کو بچانے کا ہے جس سانجھی وراثت کی لڑائی ہم سب نے مل کر لڑی تھی۔ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایشور کے نام پر، اللہ کے نام پر، اس پرمیشور کے نام پر شپت لیتے ہیں کہ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا بنا کسی بھید بھاؤ کے سچی شردا سے قانون کو نافذ کریں گے۔ وہ سچی شردا یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں بلڈوزر چل جاتے ہیں۔ واٹ مین بیہائنڈ دس؟ کیا ہے اس کے پیچھے مقصد؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ہندو اور مسلمانوں کو؟ دیش کا سنویدھان ابھی زندہ ہے، دیش کے لوگوں کی آتما ابھی زندہ ہے، اور ہمارے درمیان وہ پیڑیاں موجود ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں ایک ایک گھر نہیں، پورے محلے شہید ہو گئے۔ آزادی کی لڑائی اس لیے لڑی گئی تھی کہ وہ ہمارا مشترکہ ہندوستان جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، وہ جمہوریت کا ہندوستان
राजा आए चले गए, बादशाह आए चले गए, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब हमेशा से थी कि एक दूसरे के मजहबों का एहतराम करते थे हम, उसको बाकी रहना है। आज उसको कुचलने की कोशिश हो रही है, बड़ी शर्मनाक। और देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ऐसी हो गई है कि कभी तालिबान का नाम लेने पर लोगों को जेलों में डाला गया, वो अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। और तालिबान के मिनिस्टर आज गवर्नमेंट के मेहमान हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपनों पे सितम, गैरों पे करम, आखिर ये माजरा क्या है? अपनों पे सितम, गैरों पे करम, आखिर ये माजरा क्या है? हम और हमारी नस्लें, चाहे वो सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख ईसाई भाई हो, इस धारस से जड़ों से पेवस्त हैं। मैंने एक बार कहा था, उस चीज को बड़ा तूल दिया गया। कहा गया कि ये लोग बाहर से आए थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था। मैं कहता हूं, जब पुराने अखंड भारत की बात आती है तो कंधार भारत का हिस्सा था, तो ये भारत के कब हुए? ये वो लोग हैं जब अंग्रेजों के जुल्म सितम बढ़ गए थे तो पहली गवर्नमेंट जिसके वजीर आजम राजा महेंद्र प्रताप सिंह बने थे, सुभाष चंद्र बोस, काबुल में जाकर के बैठे थे और काबुल के बहादुर कबीलों ने कहा था कि हिंदुस्तान की आस्था को, उसकी इज्जत को बचाने के लिए हम खून के आखिरी दम तक हम अफगानी लड़ेंगे, चूंकि हमारे पुरखों का ताल्लुक हिंदुस्तान की सरजमीन से रहा है। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए, आपने सुना होगा उनका बयान। उन्हें एक होटल में ठहराया गया। वाजपेयी जी ने पूछा, इस होटल का नाम कनिष्का क्यों है? उन्हें बताया गया कि हमारे पुरखों का नाम कनिष्का था, इसलिए इस होटल का नाम कनिष्का है। तो वाजपेयी जी का सीना गर्व से फूल गया। फूलना चाहिए था। आखिर ये भेदभाव क्यों किया जाता है? आखिर इस भेदभाव को खत्म करिए और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह देश की तरक्की की तरफ देखिए, एजुकेशन की तरफ देखिए, देश में साफ सफाई की तरफ देखिए, अच्छे इंतखाबात हो, मेरिट की बेस पर अच्छे लीडर मुल्क में पैदा हो और आगे बढ़े। देश के बच्चों की भविष्य, उनकी तालीम की भविष्य की कोशिश की जाए। गंग प्रेम की गंगा और जमुना बहाई जाए, जिससे देश आगे बढ़े। लड़ाई झड़ाई में देश का नुकसान होगा, देश के वासियों का नुकसान होगा। ऐसे कानून न बनाए जाएं जिससे आपस में दूरियां पैदा हो। क्यों? कि वो खानदान कभी तरक्की नहीं करता, वो फैमिली कभी तरक्की नहीं करती जहां आपस में रोज रोज झकझक होती हो और तू मैं होती हो। एक देश भी एक खानदान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस खानदान के अफराद हैं, इसलिए आपस में मिलकर इस खानदान को हमें पूरी दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत ताकत और वकार और इज्जत और शान की साथ हमें इस पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा बुलंद करना है। और जो लोग बांटने की सियासत करते हैं, नफरत की सियासत करते हैं, वो तिरंगे को झुकाना चाहते हैं। कितना नुकसान हुआ है, ये टैरिफ लगा है, पट हो गई हैं बहुत सी सनतें, मुल्क में बर्बाद हो गए हैं हमारे किसान और छोटी सनतों वाले। कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि इन कानून को वैसे ही खामोशी से वापस ले लिया जाए जैसे कि काला कानून किसानों का वापस ले लिया गया था, और बड़े मकासद को देखना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता मजबूत रहे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ऐलान किया था कि हम टोटली पहले दिन से ही इस कानून को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं और मांग करते रहेंगे। और पूरे इंडिया ब्लॉक ने इसको जो है रिजेक्ट किया है। हम आज भी रिजेक्ट करते हैं और कल भी जो है इसको रिजेक्ट करते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।